Hello friends, this is second part of multiple choice questions. Chapter number 1, Units and Measurements. Let us start the multiple choice questions. Today's first question is, the physical quantity having the unit Newton kg inverse is, and options are A. Acceleration, B. Force, C. Velocity, D. Mass. So this is the question. The physical quantity having the unit Newton kg inverse is. Newton kg inverse हे या चारपैकी कोणत्या फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट आहे? तर आपण याच्यावरून युनिटवरून फॉर्म्युला तयार करू. वी कॅन राईट हिअर न्यूटन kg inverse means Newton per kg, and we know that Newton is unit of force and kg is unit of mass, and force upon mass is nothing but acceleration, because we know that force is given by the formula force equal to mass into acceleration, means acceleration equal to force upon mass. So force upon mass, force unit of force is Newton and that of mass is kg. So Newton per kg means Newton kg inverse is unit of acceleration. So answer is A, the first option. पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर येतं A. Question number 2. Unit of energy can be written as, and options are A. gram centimeter second raised to minus 2, B. gram centimeter second raised to minus 1, C. gram centimeter square second raised to minus 2, and D. gram centimeter raised to minus 1 second raised to minus 2. तर विद्यार्थी मित्रांनो, एनर्जीचं युनिट या चारपैकी कोणतं आहे? तर आपण काढूयात. एनर्जी इज नथिंग बट वर्क, and formula for work is force into displacement. Here S for displacement, but force is mass into acceleration into displacement. Now unit of mass in CGS system is gram, and that of acceleration is centimeter per second square, and displacement is centimeter. We have written units of these quantities in CGS system because all options are given in CGS system. Now in this case, this centimeter and centimeter becomes centimeter square, so we get gram centimeter square second raised to minus 2, or we can also find out unit of energy by using another formula, say kinetic energy, or you can use formula for potential energy also. एनर्जी कुठलीही असली तरी त्या सगळ्या एनर्जीचं युनिट हे एकच असणार आहे. जसं लेंथ आपण म्हणतो, तेव्हा तुम्ही लेंथ कुठल्याही वस्तूची मोजा, त्याचं युनिट हे सेंटीमीटरच असणार आहे CGSमध्ये. तसं कायनेटिक एनर्जीवरून सुद्धा आपण काढून बघू. आपण हे वर्कचं काढलं, परंतु इथून पुढं कायम लक्षात ठेवा, वर्क अँड एनर्जी आर सेम. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेअर. Therefore, unit of kinetic energy will be equal to unit of half mv square, half 1/2, that is constant. SI unit of mass, CGS unit of mass is gram, that of velocity is centimeter per second square, but here it is v square, means this bracket square. From that we get gram centimeter square per second square. This per second square means second raised to minus 2, so gram centimeter square second raised to minus 2. म्हणजे तुम्ही वर्कचं काढलं तरी तेच आणि कायनेटिक एनर्जीचं काढलं तरी तेच, म्हणजे कोणत्याही एनर्जीचं युनिट हेच असणार आहे. आता हे ऑप्शन कोणतं आहे याच्यामध्ये शोधा, तर ते ऑप्शन आपल्याला दिसत आहे C, कारण बाकी कुठल्याही A, B आणि D ऑप्शनमध्ये हे पाहिजे ते उत्तर आपल्याला मिळत नाही. देअरफॉर आन्सर इज C. This was question number 2. Then next question number 3. Which of the following is not unit of energy? Options are A. electron volt, B. kilowatt hour, C. watt second, and D. kilowatt. या चारपैकी कोणतं युनिट हे एनर्जीचं युनिट नाही? म्हणजे याचा अर्थ 3 युनिट हे एनर्जीचे युनिट आहेत आणि एक आहे
जे एनर्जीचं नाही. तर विद्यार्थी मित्रांनो याचं उत्तर येतं किलोवॅट इज युनिट ऑफ पॉवर अँड हेन्स नॉट युनिट ऑफ एनर्जी. यातलं किलोवॅट हे युनिट पॉवरचं युनिट आहे, शक्तीचं युनिट आहे. बाकी तिन्ही युनिट हे एनर्जीचे आहे. इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज अ व्हेरी स्मॉल युनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन ॲटॉमिक अँड न्यूक्लिअर फिजिक्स. जेव्हा एनर्जी ही खूप कमी असते ॲटॉमिक लेव्हलला, म्हणजे जेव्हा तुम्ही इलेक्ट्रॉनची किंवा न्यूक्लियसमधल्या पार्टिकलची, प्रोटॉनची, न्यूट्रॉनची एनर्जी काढता तेव्हा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट हे युनिट वापरतात. किलोवॅट अवर हे सुद्धा एनर्जीचं युनिट आहे. जनरली ते इलेक्ट्रिकल एनर्जी म्हणजे आपण घरी जे युनिट्स म्हणतो ना, आपण मीटर बसवलेलं असतं प्रत्येकाने घरी आणि मंथली आपल्याला बिल येतं, इलेक्ट्रिक बोर्ड आपल्याला बिल देतं, महावितरण कंपनी जी आपल्याला बिल देते तेव्हा ते आपण म्हणतो की आम्हाला 400 युनिट आलं किंवा 100 युनिट आलं. ते एक युनिट म्हणजे 1 किलोवॅट अवर असतं, ते लक्षात ठेवा. तर हे सुद्धा एनर्जीचं युनिट आहे किलोवॅट अवर आणि जनरली ते इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं आहे. वॅट सेकंडसुद्धा हे एनर्जीचंच युनिट आहे. फक्त किलोवॅटच्या जागी वॅट घेतलं आणि अवरच्या जागी सेकंड घेतलं. फक्त किलोवॅट हे एनर्जीचं युनिट नाही, दॅट इज युनिट ऑफ पॉवर. सो ऑप्शन इज डी. Then next question number 4. Unit of impulse is the same as that of, and options are A. Moment of force, B. Linear momentum, C. Rate of change of momentum, and D. Force. तर impulse ही एक फिजिकल क्वांटिटी आहे. मी तुम्हाला यापूर्वी पण सांगितलेलं आहे की फिजिक्समध्ये जेवढ्या फिजिकल क्वांटिटीज आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, त्या फिजिकल क्वांटिटीजचे सगळे फॉर्म्युले पाठ करा. ज्या विद्यार्थ्यांचं फॉर्म्युल्यांवरती कमांड असतं तो CETमध्ये किंवा नीटसारख्या JEE सारख्या परीक्षांमध्ये प्रॉब्लेम्स सोडवू शकतो, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स सोडवू शकतो आणि तो चांगलं स्कोअर करू शकतो. आणि ही तयारी आतापासून 11वीपासून करायची आहे. काही विद्यार्थी मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स MCQची तयारी ही 12वीत गेल्यानंतर सुरू करतात, त्याला खूप उशीर झालेला असतो. आतापासून जेवढं कराल तेवढं तुमचं वर्षभरात जेवढे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स तुम्ही करणार तेवढी प्रॅक्टिस तुमची जास्त होणार आणि तेवढा फायदा तुम्हाला जास्त होणार आहे. तर यामध्ये आपल्याला विचारलेलं आहे युनिट ऑफ इम्पल्स इज द सेम ॲज दॅट ऑफ. इम्पल्स हे खालीलपैकी कोणत्या, म्हणजे इम्पल्सचं युनिट हे खालीलपैकी कोणत्या क्वांटिटीच्या युनिटसारखं आहे किंवा खालीलपैकी कोणत्या क्वांटिटीचं युनिट आणि इम्पल्सचं युनिट हे सेम आहे. मोमेंट ऑफ फोर्स आहे का, लिनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स. तर याच्यामध्ये फोर्स हे ऑप्शन, फोर्सचं युनिट न्यूटन आहे. पहिल्यांदा आपण इम्पल्स म्हणजे काय त्याचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती पाहिजे. इम्पल्स इज डिफाईन्ड ॲज प्रॉडक्ट ऑफ फोर्स अँड टाईम. तर बघा मग इम्पल्सचं युनिट काय येईल. तर फोर्सचं युनिट काय, तर SI युनिट असतं न्यूटन आणि टाईमचं असतं सेकंड, म्हणजे इम्पल्सचं येणार न्यूटन सेकंड. आणि फोर्सचं जे डी ऑप्शन आहे त्याचं युनिट येणार न्यूटन, म्हणजे डी ऑप्शन होऊ शकत नाही कारण डी फोर्सचं ऑप्शन न्यूटन आणि इम्पल्सचं न्यूटन सेकंड, म्हणजे राहिले 3 ऑप्शन. आता मोमेंट ऑफ फोर्स ही फिजिकल क्वांटिटी त्याच्याबद्दल अजून तुमचं झालेलं नाही, ते होईल. इथं तुम्हाला त्याबद्दल जास्त सांगत नाही. पण याचं युनिट कशासारखं येतं ते आपण बघूयात. तर इम्पल्स म्हणजे प्रॉडक्ट ऑफ फोर्स अँड टाईम. फोर्स इज मास इंटू ॲक्सलरेशन, बट ॲक्सलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी dv/dt. From that we can write unit of impulse as kg because mass, SI unit of mass is kg, dv/dt. dv means change in velocity, its unit is meter. dt means time, its unit is second square, and again time, its unit is second. 1 second will get cancelled and we get unit of impulse as kg meter per second. Now what is unit of momentum? Momentum is defined as product of mass and velocity. Therefore SI unit of momentum will be kg meter per second because SI unit of mass is kg, that of velocity is meter per second. So see, what is SI unit of impulse?
kg meter per second. And what is SI unit of momentum? Same, kg meter per second. Therefore, the answer of this question is option is B, linear momentum. Momentum means linear momentum. Thus, unit of impulse is same as that of linear momentum. Therefore, option is B. Answer of this question is linear momentum. Question number 5. A pressure of 10 raised to 6 dyne per centimeter square is equivalent to. Pressure is a force per unit area, and CGS unit of force is dyne and that of area is centimeter square. लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, प्रेशर म्हणजे फोर्स पर युनिट एरिया. आता फोर्सचं युनिट CGS युनिट असतं डाईन आणि एरियाचं सेंटीमीटर स्क्वेअर, म्हणून प्रेशरचं युनिट इथं डाईन सेंटीमीटर स्क्वेअर घेतलेलं आहे. एखाद्या वस्तूवरती लावलेलं प्रेशर 10⁶ डाईन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर एवढं आहे. इज इक्विव्हॅलंट टू ऑप्शन्स आर ए 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, बी 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, सी 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर अँड डी 10⁷ Newton per meter square. In short, here you have to convert CGS unit in SI unit. Pressure is given in CGS unit 10⁶ dyne centimeter square. You have to convert that in Newton per meter square, means SI unit. What will be the answer? A, B, C or D? Now, how to find out that answer? Here pressure is given 10⁶ dyne centimeter square. Now, when you want to find out equivalent quantity in SI unit, then you will have to convert this dyne in Newton and this centimeter in meter. How to convert that? Always remember 1 Newton is equal to 10⁵ dyne. But here we have to convert dyne in Newton. Then 1 dyne equal to 10⁻⁵ Newton. लक्षात घ्या, जेव्हा 1 Newton equal to 10⁵ dyne म्हणतो आपण, मग त्याच्या उलट 1 डाईन इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन असतं. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. सिमिलरली 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, 100 मीन्स 10⁻² सेंटीमीटर. बट हिअर वी वॉन्ट टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इन मीटर, सो 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 10⁻² मीटर. 1 मीटर म्हणजे 100 सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर असतं. परंतु आपल्याला या ठिकाणी सेंटीमीटरचं मीटरमध्ये करायचं आहे, उलट करायचं आहे, म्हणून 10⁻² च्या जागी 10⁻² मीटर होईल. नाव कीप दिस व्हॅल्यूज ऑफ डाईन अँड सेंटीमीटर इन दिस इक्वेशन. सो वी गेट P equal to 10⁶, 10⁶ as it is. This dyne means 10⁻⁵ Newton. This centimeter means 10⁻² meter. But as there is a centimeter square here, so we have to write square of that bracket, because centimeter means 10⁻² meter. And we have to take square of that entire bracket. Now from that we get P equal to 10⁶, 10⁻⁵ Newton as it is. This 10⁻²⁴, that will be -2 into 2, that will be 10⁻⁴ and meter square. Now by solving this we get 10⁶ into 10⁻⁻1 Newton upon meter square. How this 10⁻⁻1 here? Because this 10⁻⁴ goes in the numerator, that becomes 10⁻+4. So -5 + 4 means 10⁻⁻1. Now again this 10⁶ into 10⁻⁻1, so 6 minus 1, that will be 10⁵ Newton per meter square. So see which one is the correct option, A, B or C. हे 10⁵ Newton per meter square कोणत्या ऑप्शनमध्ये आहे? ए मध्ये, बी मध्ये, सी मध्ये का डी मध्ये? तर आपल्याला इथं दिसत आहे ए मध्ये. सो द आन्सर इज ए. ऑप्शन इज ए. दिस इज आन्सर. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is smallest unit of time? Options are A, microsecond, B, millisecond, C, nanosecond, D, second. हे 4 युनिट दिलेले आहेत. चारीचे चारी टाईमचेच युनिट आहे. फक्त एक मायक्रोसेकंड, दुसरं मिलीसेकंड, तिसरं नॅनोसेकंड, चौथं सेकंड. याच्यातलं स्मॉलेस्ट युनिट कोणतं आहे? त्यासाठी आपण प्रत्येकाची व्हॅल्यू बघू. 1 मायक्रोसेकंड मीन्स 10⁻⁶ सेकंड.
1 millisecond means 10⁻³ second. 1 nanosecond means 10⁻⁹ second. अँड 1 सेकंड मीन्स 1 सेकंड. म्हणजे ते सेकंड सोडूनच द्या. आता हे राहिले 3पैकी स्मॉलेस्ट युनिट कोणतं असेल तर विद्यार्थी मित्रांनो नेहमी लक्षात घ्यायचं की 10चा पॉवर जर मायनसमध्ये असेल तर तो मायनसमधला नंबर जेवढा जास्त तेवढी ती व्हॅल्यू स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू असते. हिअर 10⁻⁶. when we say 10⁻⁶ second means it is 0.00001 second. 10⁻³ second means 0 point, and we have to write 2 zeros, 00 and then 1 second. And when we say 10⁻⁹ second, it means 0 point, and then we have to write 8 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 and then finally 1 second. आता बघा यात स्मॉलेस्ट नंबर कोणता आहे तर हाच आहे, कारण त्याच्यामध्ये पॉईंटच्या नंतर खूप झिरोज आहेत. 10⁻⁹ second. So here answer is nanosecond is the smallest unit of time. नेहमी लक्षात ठेवायचं की 10चा पॉवर मायनसमध्ये असेल तर तो नंबर जेवढा मोठा असेल मायनसमधला तेवढी ती संख्या लहान असते, आणि हेच पॉवर जर प्लसमध्ये असतील तेव्हा तो पॉवर जेवढा मोठा असेल तेवढी ती संख्या मोठी असते. या ठिकाणी स्मॉलेस्ट युनिट होतं नॅनोसेकंड. देअरफॉर हिअर ऑप्शन इज सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. 1 liter is equal to, and options are 10⁻³ meter cube, B 1000 meter cube, C 1 meter cube, D 100 meter cube. विद्यार्थी मित्रांनो, लिटर इज युनिट ऑफ व्हॉल्यूम विच इज जनरली यूज्ड इन प्रॅक्टिस. व्यवहारामध्ये आपण जनरली व्हॉल्यूमचं युनिट हे लिटर. आपण जेव्हा दूध विकत घेतो 1 लिटर, 1.5 लिटर, 2 लिटर, तेव्हा ते लिटर म्हणजे त्याचं व्हॉल्यूम असतं. आपण पेट्रोल पंपावर गेल्यानंतर आपण पेट्रोल टाकतो. आपल्या मोटरसायकलमध्ये 4 व्हीलरमध्ये आपण पेट्रोल टाकतो तेव्हा आपण सांगतो की 4 लिटर, 5 लिटर, 10 लिटर, 20 लिटर. तेव्हा लिटर हे व्हॉल्यूमचं युनिट असतं. 1 लिटर पाणी म्हणजे बॉटल असते 1 लिटरची, म्हणजे त्याच्यामध्ये 1 लिटर पाणी बसतं, तेव्हा त्या पाण्याचं व्हॉल्यूम लिटर असतं. बट वी नो SI युनिट ऑफ व्हॉल्यूम इज मीटर क्यूब. म्हणजे लिटर हे सुद्धा व्हॉल्यूमचं युनिट आहे आणि मीटर क्यूब हे सुद्धा व्हॉल्यूमचं युनिट आहे. तर मग 1 लिटर म्हणजे किती मीटर क्यूब? तर आता हे कायम नेहमी करता लक्षात घ्या. बऱ्याच वेळेस मी बघतो विद्यार्थी मित्रांनो 12वीमध्ये गेलेले विद्यार्थी असतात, 12वीची परीक्षा जवळ आलेली असते तरीसुद्धा त्यांना हे सांगता येत नाही की 1 लिटर म्हणजे किती मीटर. अशा छोट्या छोट्या ज्या गोष्टी असतात, ज्या कन्सेप्ट्स असतात त्या क्लिअर करण्याची ही 11वीमध्ये असतानाचीच वेळ आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला खूप अभ्यास आहे 12वीमध्ये. त्या पुढच्या कन्सेप्ट आणखी क्लिष्ट आहेत, किचकट आहेत, अवघड आहेत. त्या तुमच्या तेव्हाच क्लिअर होतील जेव्हा तुम्ही हे छोटे मोठे पॉईंट्स तुमचे क्लिअर करणार, ह्या कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर करणार. त्यासाठी जेवढी तुम्हाला प्रॅक्टिस करता येईल मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्सची तेवढी तुम्ही करा. जेवढे तुम्हाला बुक्स अवेलेबल मिळतील तेवढ्या बुक्समधून प्रॅक्टिस करा. सेल्फ स्टडीला जास्त प्राधान्य द्या. पुस्तकांसारखा गुरु नाही, लक्षात ठेवा. तर इथं 1 लिटर म्हणजे किती मीटर क्यूब. तर कसं काढायचं हे जरा कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या. तर याचं उत्तर येतं 1 लिटर म्हणजे 10⁻³ मीटर क्यूब, आणि त्यामुळं साहजिकच आहे त्याचं ऑप्शन ए येतं. परंतु हे आलं कसं? तर इमॅजिन करा की एक बॉक्स तुम्ही घेतलेला आहे रेक्टँग्युलर, म्हणजे पाण्याची टाकी असते चौकोनी, पण या ठिकाणी छोटा बॉक्स आपण घेतला चौकोनी, आणि त्याची लेंथ, ब्रेड्थ, हाईट L, B आणि H आहे. तर आता समजा याच्यामध्ये आपण लिक्विड भरलं तर लिक्विडचं व्हॉल्यूम किती असणार आहे? तर ह्या बॉक्सचं समजा याच्यामध्ये पाणी भरलं आपण काय करतो की पाण्याची बॉटल असते, तर त्या बॉटलमध्ये आपण पाणी भरतो तेव्हा त्या पाण्याचं व्हॉल्यूम किती? तर त्या बॉटलचं व्हॉल्यूम 1 लिटर असेल तर त्या पाण्याचं व्हॉल्यूम 1 लिटर फुल भरल्यानंतर.
मग तसं याच्यामध्ये जर आपण समजा हा बॉक्स पूर्णपणे पाण्याने भरला तर ह्या पाण्याचं व्हॉल्यूम किती, तर ह्या बॉक्सचं जेवढं व्हॉल्यूम तेवढं त्या पाण्याचं व्हॉल्यूम. आता ह्या बॉक्सचं व्हॉल्यूम काढायचं कसं, तर त्याचा व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला असतो लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाईट. आता समजा आपण हा बॉक्स 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटरचा घेतला. 10 सेंटीमीटर म्हणजे साधारणतः तुमचा पेन जेवढा लांब असतो त्याच्यापेक्षा थोडं कमी येईल किंवा त्याच्या जवळपास येईल. तुम्ही तुमच्या पेनाची लांबी मोजून बघा, 10 सेंटीमीटरच्या आसपास काहीतरी असेल ती. तर तेवढा लांब, तेवढं रुंद आणि तेवढा उंच असा एक बॉक्स आपण घेतला. तर त्याच्यामध्ये पाणी भरलं तुम्ही तर ते भरतं 1 लिटर. लक्षात घ्या नेहमी 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटरचा बॉक्स तुम्ही घेतला तर त्याच्यामध्ये जे पाणी बसतं किंवा त्याच्यामध्ये जे लिक्विड बसतं त्याचं व्हॉल्यूम असतं 1 लिटर. म्हणजेच मग 1 लिटरचं व्हॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूबमध्ये किती येईल, तर ह्या तिघांचं मल्टिप्लिकेशन करा. 10 इंटू 10 इंटू 10 ते होईल 1000 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर सेंटीमीटर दॅट विल बी सेंटीमीटर क्यूब. सो 1000 मीन्स 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब. सो 1 लिटर मीन्स 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब. जर सेंटीमीटर क्यूबमध्ये कन्वर्ट करायचं गरज पडली तर नेहमी लक्षात घ्या की 1 लिटर म्हणजे 1000 cc क्युबिक सेंटीमीटर किंवा सेंटीमीटर क्यूब. परंतु आपल्याला दिलेले सगळे ऑप्शन्स हे मीटर क्यूबमध्ये आहे. मग आता सेंटीमीटरचं मीटरमध्ये करायचं. ऑलवेज रिमेंबर 1 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻² मीटर. बघा हे 1 लिटर म्हणजे 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब. हे 10⁻³ जसं आहे तसं ठेवलं, पण हे सेंटीमीटर नको, आपल्याला मीटर पाहिजे. 1 सेंटीमीटर म्हणजे 10⁻² मीटर, पण इथं सेंटीमीटरचा क्यूब आहे म्हणून 10⁻²चा क्यूब आणि मग शेवटी मीटर क्यूब इथं घेतलं. आता 10⁻²⁻³ तर -2 इंटू 3 करा, ते होतं -6 म्हणजे 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6. दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर या ठिकाणी बेस सेम आहे म्हणजे हे एक्सपोनंट्स आहेत, त्यांची ॲडिशन म्हणजे 3 आणि -6ची बेरीज. आता हे -6 असल्यामुळं 3 - 6 होणार म्हणजे उत्तर येणार 10⁻³ मीटर क्यूब. नेहमी करता लक्षात ठेवा, प्रत्येक वेळी असं काढायची गरज नाही, पाठच ठेवा. त्यासाठी तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनची प्रॅक्टिस करावी लागेल. जेवढी तुम्ही जास्त प्रॅक्टिस करणार तेवढ्या छोट्या मोठ्या गोष्टींची प्रॅक्टिस होत असते. युनिटचं कन्व्हर्जन त्याची प्रॅक्टिस होत असते. युनिट्स पाठ होत असतात, त्याच्यातून डायमेन्शन्स पाठ होत असतात. म्हणजे मल्टिपल चॉईस MCQची तयारी करत असताना तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर होतात आणि बऱ्याच अशा गोष्टी तुमच्या ह्या पाठ होत असतात. म्हणजे 1 लिटर म्हणजे 10⁻³ मीटर क्यूब हे नेहमी करता लक्षात ठेवा. आणि सेंटीमीटर क्यूबमध्ये म्हटलं तर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब. So this was question number 7. Then next question number 8. Dyne second is the unit of, and the options are A. Momentum, B. Force, C. Work, D. Angular momentum. Dyne second हे खालीलपैकी कोणत्या फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट आहे. आता कसं काढायचं, तर डाईन सेकंडवरून आपण फॉर्म्युला तयार करू आणि मग तो फॉर्म्युला आपल्याला ह्या 4पैकी कोणत्या फिजिकल क्वांटिटीचा मिळतो ते बघूयात. डाईन सेकंड, डाईन हे युनिट कशाचं आहे तर फोर्सचं आहे म्हणून इथं फोर्स घेतलं, युनिट ऑफ फोर्स. आणि सेकंड कशाचं आहे तर टाईमचं आहे. आता लक्षात घ्या की डाईन हे CGS युनिट आहे. SI युनिट त्या ठिकाणी न्यूटन असतं, पण कुठलं का असे ना आपण फक्त युनिट या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. ते फोर्सचं आहे आणि सेकंड हे टाईमचं आहे. आता फोर्स म्हणजे काय तर मास इंटू ॲक्सलरेशन आणि टाईम आहे तसंच ठेवलं. त्याच्यावरून युनिट ऑफ म्हणजे डाईन सेकंड हे युनिट कशाचं होईल, युनिट ऑफ मास. ॲक्सलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी dv/dt इंटू टी, जसं आहे तसं. बट दिस dv मीन्स चेंज इन वेलॉसिटी, final velocity minus initial velocity v2 minus v1 upon dt means time here. That time will get cancelled and we get dyne second is equal to unit of mass into v2 minus v1 bracket सोडवा mv2 minus mv1 and product of mass and velocity is momentum. So it will be final momentum p2 and this will be initial momentum p1. So p2 minus p1 means dyne second is unit of p2 minus p1 means change in momentum. Change in momentum means momentum. जेव्हा चेंज इन मोमेंटमचं युनिट म्हणतो तेच मोमेंटमचं असतं. जेव्हा चेंज इन मास म्हणतो आपण तेव्हा ते युनिट मासचंच असतं. चेंज इन टाईम म्हणतो तेव्हा
टाईमचं युनिट आणि चेंज इन टाईमचं युनिट सेम असतं, म्हणून या ठिकाणी ऑप्शन येतं ए, युनिट ऑफ मोमेंटम. सो डाइन सेकंड इज द युनिट ऑफ मोमेंटम. क्वेश्चन नंबर 9. लिस्ट काउंट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट इज. दिस इज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. असे जे सरळ सरळ असतात त्यांना नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन्स म्हणतात. याच्यामध्ये काही विचार करायचा नाही, हे तुमचं पाठ असलं पाहिजे, तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. याच्यामध्ये ऑप्शन्स काय आहेत? मॅक्झिमम मेजरमेंट दॅट कॅन बी टेकन विथ द इन्स्ट्रुमेंट. ऑप्शन बी इज मिनिमम मेजरमेंट दॅट कॅन बी टेकन विथ द इन्स्ट्रुमेंट. ऑप्शन सी इज एनी मेजरमेंट दॅट कॅन बी टेकन विथ द इन्स्ट्रुमेंट. अँड डी इज आयदर ए ऑर बी. आता ए ऑर बी, ए किंवा बी असं व्हेक ऑप्शन, आता हे असं ऑप्शन असायला नाही पाहिजे, पण इथं आलं ए किंवा बी असं असू शकत नाही, म्हणजे डी ऑप्शन हे आपोआप बाद झालं 3 पैकी. आता याच्या नावामध्येच आहे, क्वेश्चनमध्येच त्याचं आन्सर आहे. लिस्ट म्हणजे मिनिमम, काउंट म्हणजे मेजरमेंट. तर मिनिमम मेजरमेंट कशामध्ये आहेत? तर बीमध्ये आहे मिनिमम मेजरमेंट दॅट कॅन बी टेकन विथ द इन्स्ट्रुमेंट. सो आन्सर इज बी. अँड द नेक्स्ट अँड लास्ट क्वेश्चन, today's last question, that is question number 10. Which of the following is not derived quantity? खालीलपैकी कोणती क्वांटिटी ही डिराइव्ड क्वांटिटी नाही? ऑप्शन्स आर ए प्रेशर, बी व्हॉल्यूम, सी टेम्परेचर अँड डी फोर्स. तर विद्यार्थी मित्रांनो, याचं उत्तर सरळ सरळ आहे सी. कारण आपण 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज शिकलो आहेत. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, ल्युमिनस इंटेन्सिटी. तर त्याच्यामध्ये टेम्परेचर आहे. बाकी सगळ्या डिराइव्ड क्वांटिटीज आहेत. प्रेशर ही डिराइव्ड क्वांटिटी आहे. व्हॉल्यूम, फोर्स ह्या सगळ्यांना फॉर्म्युले असतात, त्या डायरेक्ट मोजता येत नाहीत, त्या दुसऱ्या कुठल्या तरी फिजिकल क्वांटिटीजवरती डिपेंड असतात. टेम्परेचर ही दुसऱ्या क्वांटिटीजवर डिपेंड नाही, म्हणून डिपेंड नाही म्हणजे मेजरमेंटसाठी डिपेंड नाही. सो टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सो दॅट इज नॉट अ डिराइव्ड क्वांटिटी. आपण जेव्हा फंडामेंटल क्वांटिटी आहे असं म्हणतो तेव्हा ती डिराइव्ड नाही. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आपण 10 क्वेश्चन्स आज सॉल्व केलेले आहेत. आणखी काही MCQs आपण याच्यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये घेऊ. थँक्यू फॉर वॉचिंग. धन्यवाद.